اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیکشن پروسیس کا یہ 14واں لیکچر ہے. اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے پولنگ کے اختتام کے بارے میں. پولنگ کا مقررہ وقت اختتام کو جب پہنچنے والا ہو یعنی 5 منٹ قبل پریزائڈنگ افسر پولنگ اسٹیشن کے گیٹ پر جائے گا. وہاں اعلان کرے گا کہ پولنگ کے وقت میں صرف 5 منٹ باقی ہے. جتنے بھی ووٹرز ہیں تو وہ پولنگ اسٹیشن کے باؤنڈری کے اندر آ جائے. جب پریزائڈنگ افسر یہ اعلان کر لے گا تو جتنے بھی ووٹرز ہیں وہ اندر آ جائے. پکس جب وقت مقررہ ختم ہو جائے تو اسی وقت باؤنڈری کا جو گیٹ ہے مین گیٹ وہاں اس کو بند کیا جائے گا اور باؤنڈری کے اندر جتنے بھی ووٹرز آئے ہوئے ہو ان کو ووٹ کا حق دیا جائے گا. چاہے جتنا بھی ٹائم لگے، 1 گھنٹہ لگے، 2 گھنٹے لگے، جتنا بھی ٹائم لگے، باؤنڈری کے اندر تمام ووٹرز کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے گا. اور اس کے بعد جب آخری ووٹر بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر لے گا تو پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ 5واں سیل اٹھا کر کے یہ بیلٹ باکس کے دراز کو سیل کر کے ایک سائڈ پر رکھ لے گا. اور اگر 2 پولنگ بوتھ ہو تو اس دوسرے پولنگ بوتھ کا بھی بیلٹ باکس اٹھا کر کے اس کا دراز جو ہے وہ سیل کرے گا. اسی طرح پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کا دروازہ بھی بند کر لے گا اور پولنگ اسٹیشن کے اندر جو ہے صرف پولنگ ایجنٹس، الیکشن ایجنٹس، مبصرین اور تمام جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہو، اگر کوئی کینڈیڈیٹس وہاں پر موجود ہو تو اس کو بھی یہ گنتی کا عمل کا مشاہدے کرنے کی اجازت ہوگی، ان کو اندر آنے کی اجازت ہوگی. اس کے بعد جب پریزائڈنگ افسر جو ہے گنتی کا ماحول بنا ہے، تمام ٹیبلز کو اکٹھے کر لے، اس کے آس پاس کرسیاں لگائے، اپنے سٹاف کو لیا ہے، نزدیک لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے پولنگ ایجنٹس اور الیکشن ایجنٹس، کینڈیڈیٹ ہو یا مبصرین ہو، اس کو تھوڑا فاصلے پر بٹھا دے، ان کو یہ مشاہدہ کرنے دے. اور اس کے بعد جو ہے پولنگ پریزائڈنگ افسر جو ہے ایک بیلٹ باکس کو اٹھا کر کے اس کے سیل کو جو ہے وہ سب کے سامنے توڑنے کی کوشش کرے. وہ مثال کے طور پر یہ سیل ہے، باکس سیل ہے، تو اس کا ایک ٹیک جو ہے ایک طرف کھینچے اور مونوگرام سائٹ پکڑ کے مخالف سمت پر ایک کھینچ لے، یہ سیل خود بخود ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح وہ بیلٹ باکس کے تمام سیل کھول کر کے اور تمام کے سامنے اس کا ڈھکن اٹھا کر کے تمام بیلٹس کو جو ہے یعنی تمام ووٹس کو وہ ٹیبل پر نیچے گرائے گا اس طرح. اور اس کے بعد یہ ایک بوتھ کے بیلٹ باکس کو اس نے نکالا. مثال کے طور پر یہ بیلٹ باکس جو ہے یہ میل پولنگ بوتھ سے ہے تو سب سے پہلے پولنگ پریزائڈنگ افسر کو یہ تمام ووٹ جو ہے بیلٹ پیپر جو ہے ان کو صحیح کر کے ان کی گنتی شروع کر لے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اور تمام سٹاف کو ایک ایک رف کاغذ بھی دے دے، اسٹیشنری پین وغیرہ دے دے اور پریزائڈنگ افسر ان ووٹوں کو اکٹھے کر کے تمام کو 1 بار گن لے، 2 بار گن لے، تسلی کر لے، پھر اس فگر کو لکھے کہ میل کے بیلٹ باکس سے اتنے ووٹ نکلے، ٹوٹل اتنے ووٹ نکلے. اس کے بعد اس ووٹس کو 2 کیٹیگری میں تقسیم کر لے. ایک جو ہے ویلڈ ووٹ اور ایک جو ہے انویلڈ ووٹ. ویلڈ ووٹ کو وہ ووٹ بھی کہہ سکتے ہیں جو گنتی میں شمار کیے جا سکتے ہیں اور انویلڈ وہ ووٹس جن کو کہہ سکتے ہیں ایکسکلوڈڈ فرام دا کاؤنٹ یعنی گنتی سے خارج شدہ ووٹس. یہ ٹوٹل ووٹس جو میل بیلٹ باکس سے نکلے ہیں ان کو 2 کیٹیگری میں تقسیم کر لے کہ مثال کے طور پر یہ ویلڈ ہے اور یہ انویلڈ ہے، یہ ویلڈ ہے اور یہ انویلڈ ہے، یہ ویلڈ ہے اور یہ انویلڈ ہے. جتنے ویلڈز ہو وہ ان کو ویلڈز میں رکھے ایک طرف رکھے اور جتنے انویلڈ یعنی ریجیکٹڈ ووٹ ہے یعنی گنتی سے خارج ووٹ ہے اس کو ایک طرف رکھے. پھر یہ جہاں جو گنتی سے خارج ہے ایکسکلوڈڈ فرام دا کاؤنٹ وہ ووٹس جو ہے وہ گن لے. مثال کے طور پر اس کو 1 دفعہ گن لیے 3 ہو گئے یا 4 نکلے، اس کو لکھ لے، دوبارہ گن لے، اس تسلی کر لے.
ये लिख दे, ये एक्सक्लूडेड फ्रॉम द अकाउंट जो है। और दूसरी तरफ जो है वो वोट्स है जो गिनती में शामिल किए जाते हैं, यानी वैलिड वोट से दुरुस्त वोट है उसकी गिनती शुरू कर ले, यानी इसको शुमार कर ले, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा शुमार कर ले, जितने भी वोट्स हैं उसकी रकम पर लिखे कि वैलिड वोट्स इतने हैं और इनवैलिड वोट्स इतने हैं। फिर ये वैलिड वोट्स इनवैलिड वोट्स को जो है लिफाफे में डाल दे, लिफाफा नंबर 2 में डाल दे इसको, लिफाफा नंबर 2 में। और वैलिड वोट्स को मजीद कैंडिडेट वाइज तकसीम करे। कैंडिडेट वाइज किस तरह तकसीम करे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर 4 कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया हुआ है, तो हर कैंडिडेट्स के हक में जितने भी दुरुस्त वोट्स डाले गए, यानी हर कैंडिडेट्स को जितने भी वैलिड वोट्स मिले हैं उनको अलग अलग, मिसाल के तौर पर 4 कैंडिडेट से कैंडिडेट वाइज तकसीम करो। ये कैंडिडेट से इजाज मोहसिन है, इसको 1 मिला है, दूसरे को मिला है, तीसरे को मिला है, ठीक है, चौथे को मिला है, ठीक है, ये इसको इतने मिला है। कैंडिडेट वाइज तकसीम करो, ठीक है, इजाज को इतने मिले हैं और दूसरे को इतने मिले हैं, कासिम को इतने मिले हैं, तो ये कैंडिडेट वाइज तकसीम हो गए। फिर उसी रकम अमल में लिखे, ठीक है, इजाज के कुल वैलिड वोट्स दुरुस्त वोट्स इतने हैं, तो ये इजाज के वो जो है पैकेट से पैकेट नंबर 1 वो उठाकर उसमें डाल दे, उसके ऊपर गिनती लिखे, इधर आप अमल पे भी लिखे। इसी तरह दूसरे कासम ने कितने वोट वैलिड वोट्स हासिल किए, ठीक है, इसको गिन ले और रफ अमल पर इसकी फिगर लिख दे और पैकेट नंबर 1 उठाए उसमें रख दे और उसके ऊपर फिगर लिखे। इसी तरह तीसरे कैंडिडेट्स ने कितने वोट्स लिए हैं वो उठा करके इसको गिन ले और उसके पैकेट में डाल दे, यहाँ रफ अमल पर भी लिख दे। चौथे कैंडिडेट्स ने भी जितने वोट्स लिए हैं और इसको उठा करके इधर उसके लिफाफे में डाल ले। इसी तरह आप टेंडर वोट का जो है लिफाफा उठा है, ठीक है, टेंडर वोट का और चैलेंज वोट का जो लिफाफा है उन दोनों को उठाए है कि मिसाल के तौर पर ये टेंडर वोट का जो है लिफाफा है, इसमें देखे कितने बैलेट पेपर पड़े हुए हैं। टेंडर पैकेट से आपने वोट्स निकाले, मिसाल के तौर पर इस लिफाफे से 4 वोट्स निकले, फिर उस दर फिगर लिखे कुल टोटल टेंडर वोट्स इतने इस लिफाफे से पैकेट नंबर 4 से निकले। और फिर इसी टेंडर वोट को वैलिड और इनवैलिड में तकसीम करो, ठीक है, और देखो कि कितने वैलिड है, कितने रिजेक्टेड है यानी दुरुस्त वोट है और कितने जो है रिजेक्टेड है इनवैलिड वोट से। इनके फॉर एग्जांपल इसमें जो है 2 इनवैलिड वोट है, 2 वो वोट से एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कोर्ट जो गिनती से खारिज किए गए हैं और 2 वो वोट से जो गिनती में शुमार किए जाते हैं। फिर ये 2 वोट्स जो है ये भी आप कैंडिडेट वाइज तकसीम कर ले कि मिसाल के तौर पर 2 वोट से एक इजाज को मिला है, दूसरा कासिम को मिला है, ठीक है, इनको भी फिर कुल वैलिड वोट्स 2 है और रिजेक्टेड 2 है। फिर वैलिड वोट्स को कैंडिडेट वाइज एक इजाज को मिला है, एक कासिम को मिला है, उनको अलहदा करे और इनको दोबारा लिफाफों में डाल दे। और इसी तरह फिर चैलेंज वोट का लिफाफा निकाले और चैलेंज वोट्स का लिफाफे में से सारे वोट्स निकाल करके इसी तरह वैलिड और इनवैलिड को अलहदा कर ले और फिर वैलिड को कैंडिडेट वाइज तकसीम कर ले और कैंडिडेट वाइज तकसीम कर ले, जितने भी कैंडिडेट हासिल किए उनको दोबारा लिफाफों में बंद कर ले। ये रफ अमल जो है वो बना ले और उसके बाद ये रफ अमल से जो है आप स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट एंड बैलेट पेपर अकाउंट जो है वो 2 फॉर्म जो है फॉर्म नंबर 16 और 17 जो है वो अच्छी तरह आसानी के साथ वो बना सकते हो। तो इसका इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकली तौर पर भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये रफ अमल बनाना है और फॉर्म नंबर 16 और 17 को किस तरह सॉल्व करना है। प्रैक्टिकली तौर पर मैं दिखाऊंगा किस तरह हल करना है और मेरे साथ दूसरे वीडियो तक चले। थैंक्स।